we turn towards session 6 of definite integral. We have seen first 4 properties and problems on this. Now turn towards property 5, fifth property. This property says that integration of a to b f of x dx equal to integration of a to b f of a plus b minus x dx. This is the property. Okay, means f of x is same as lower limit plus upper limit minus x. Value is same according to this property. Okay, let us prove this property. Prove. Consider right hand side of this property. Integration of a to b f of a plus b minus x with respect to x. Okay, this is RHS. What is new? This is unknown for us, and therefore put that part a plus b minus x equal to t. Then differentiate both sides. Differentiate both sides. दोन्ही बाजूचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. a 0 b 0 x minus 1 complete. Multiply it by dx. t च्या बाजूला dt and therefore dx equal to minus dt. Value of dx is minus dt. Value of this is t. Now change limit also. Where x tends to a implies t equal to काय होईल? x ची किंमत जर a टाकली तर t ची किंमत होईल a plus b minus a and that is equal to b. When x tends to b implies t equal to a plus b minus b and that is equal to a, and therefore our right hand side becomes, when a we got b, when b we got a. Changing limit, the limit f of a plus b minus x t, and instead of dx we put dt, which is proved. Okay, now this negative sign got outside. Negative sign इंटिग्रेशन च्या बाहेर घेतो आपण, बरोबर आहे. निगेटिव्ह साइन इंटिग्रेशन च्या बाहेर येईल आणि मग मायनस इंटिग्रेशन ऑफ a to b f of t with respect to t. By using property this integration of a to b f of x dx equal to minus b to a f of x dx. लिमिट इंटरचेंज केलं तर चिन्ह बदलतं. मग आय वॉन्ट प्लस साइन म्हणून मी काय केला बघा, b टू a होता, इथं माझ्याकडनं लिमिट चुकला. b टू a चं कन्वर्जन काय केलं, इंटरचेंज केलं. म्हणजे पुन्हा a टू b यांच्यात इंटरचेंज केला, साइन बदलला. f of t dt by using this property. And use third property. Definite integral is independent on variable. Integration of a to b फक्त व्हेरिएबल बदलायचा. Independent on variable. Independent on variable. बाकी कुठलाही चेंज न करता मी टाकू शकतो आणि हीच तुमची काय आहे माहिती आहे, LHS आहे आणि हेन्स द प्रॉपर्टी. आणि म्हणून ही प्रॉपर्टी एकदम सिंपल प्रॉपर्टी. एकदा करा, पुन्हा बघायची गरज नाही. ओके, हिच्यासारखीच आणखी एक प्रॉपर्टी आहे. दोन्ही प्रॉपर्टी आपण कंबाईन घेणार आणि मग त्यांच्या प्रूफ आपण बघणार आहोत. ओके, दिस इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी. इंटिग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx equal to integration of 0 to a f of a minus x dx. Okay, similar proof. Only what is change? Lower limit is 0. This is the change. Now again consider right hand side as above. Similar 0 to a f of a minus x dx. This is a new for us.
and therefore again what we do, put a minus x equal to t. Differentiate both sides, we got minus 1 into dx equal to dt, and therefore dx equal to minus dt. Then change limit. When x tends to 0 implies t equal to a minus 0 means a. When x equal to a, t equal to a minus a, and what you got? 0. This is the limit, and therefore our right hand side becomes for 0 a, for a 0, f of t minus dt. Taking negative sign outside, integration of a to 0 f of t dt. I want plus sign, interchange limit by our property. Then instead of interchange आपल्याला लिमिट नाही बदलायचं, सगळं जसं तसं ठेवायचं, फक्त व्हेरिएबल इंटरचेंज केला बाय प्रॉपर्टी थर्ड. आणि इथं काय वापरलं, लिमिट इंटरचेंज करायला ही प्रॉपर्टी वापरली, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मायनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आणि डेफिनेट इंटिग्रल इज इंडिपेंडंट ऑन व्हेरिएबल, आणि हे आली तुमची राईट हँड साईड, आणि अशी ही तुमची प्रॉपर्टी. बघा एकदम सिंपल वे, सिमिलर मॅनर या प्रॉपर्टी येऊ शकतात. आली तर प्रॉपर्टी आणि तिच्यावरचं एक्झाम्पल, असं 3 मार्काला क्वेश्चन याच्यावरती येऊ शकतो. नाव टर्न टुवर्ड्स एक्झाम्पल्स ऑन these 2 properties, property 5th and property 6th. Okay, see the first example on property number 5, integration of pi by 6 to pi by 3 1 upon 1 plus tan square x. No such a formula. उलट आपण साइन स्क्वेअर किंवा कॉस स्क्वेअर जर डिनॉमिनेटरला आलं तर डिवाइड बाय कॉस स्क्वेअर करून टॅन, पण याच्याबद्दल सबस्टिट्यूशन करायला वरती सेक स्क्वेअर आहे का, नाही, सबस्टिट्यूशन नाही, आणि प्रॉब्लेम तर आपल्याला सोडवायचा आहे. मग काय करा, कन्व्हर्ट टॅन इन टर्म्स ऑफ साइन अँड कॉस. पाय बाय 6 टू पाय बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर कॅन बी रिटर्न ॲज साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स डी एक्स. साईनचं रूपांतर, टॅनचं रूपांतर साईन आणि कॉसमध्ये केला. ओके, देन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, एलसीएम घ्या आणि बघा तुम्हाला काय मिळतं. इंटिग्रेशन ऑफ पाय बाय 6 टू पाय अपॉन 3. एलसीएम घेतला तर काय होईल, याला याने गुणायला लागेल, म्हणजेच काय होईल, कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन, दोघांचा डिनॉमिनेटर मी कुठं घेणार, न्यूमरेटरला घेणार, कॉस स्क्वेअर एक्स डी एक्स, आणि याला नंबर देणार 1. काय केलं बघा, टॅनचं रूपांतर साइन अपॉन कॉसमध्ये केला, नंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर डिनॉमिनेटर कुठं घेतला मी, न्यूमरेटरला घेतला, आणि जे येईल त्याला 1 नंबर दिला. तरीही मला याच्यासाठी फॉर्म्युला नाही. ओके, कॉस स्क्वेअर डिवाइड केलं तर पुन्हा इथं 1च येईल, पुन्हा प्रॉब्लेममध्ये तोच राहील. मग काय करायचं, तर बाय प्रॉपर्टी वापरायची. कोणती, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम ॲज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी मायनस एक्स डी एक्स. म्हणजे जिथं जिथं एक्स आहे तिथं लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट मायनस एक्स टाकायचं. ही प्रॉपर्टी काय सांगते, इन्स्टेड ऑफ एक्स वी रिप्लेस लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट मायनस एक्स. ओके, अँड देअरफॉर आय राईट this part remain as it is, cos square of lower limit plus upper limit minus x upon, similarly cos square of lower limit plus upper limit minus x plus sin square of lower limit plus upper limit minus x with respect to x, which is equal to.
अगेन पाय बाय 6 टू पाय अपॉन 3 कॉस स्क्वेअर पाय बाय 6 प्लस पाय बाय 3 30 प्लस 60 90 माइनस एक्स अपॉन सिमिलरली cos square pi by 2 minus x plus sin square pi by 2 minus x with respect to x. And by using 11 standard formulae, what we got for 90 minus ला साइनचं कन्वर्जन कॉस मध्ये होईल, कॉसचं कन्वर्जन साइन मध्ये होईल. क्वाड्रंट पहिला आहे, नो बडी इज पॉझिटिव्ह, म्हणजेच काय कॉस स्क्वेअर ऐवजी आपण काय लिहिणार साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि याला नंबर द्या 2. सी टुवर्ड्स 1 and 2 हे सिम्प्लिफिकेशन प्रॉपर्टी वापरून आलेलं ते ओरिजिनल आलेलं. ओके, दोघांचा डिनॉमिनेटर लिमिट सेम आहे बघा, डिनॉमिनेटर पण सेम आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर और कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर 1 and the सेम. मग काय करू आपण माहिती आहे ॲडिंग 1 and 2 का लिमिट सेम आहे म्हणून आय प्लस आय लेफ्ट साइड तो आय प्लस आय 2i दोघांचं लिमिट सेम आहे. ओके, दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स और कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस मग दोघांचा फक्त न्यूमरेटर फरक आहे मग न्यूमरेटरची ॲडिशन करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अँड व्हॉट हॅपन्स दिस पार्ट कॅन्सल आणि तुम्हाला काय मिळेल विच इज इक्वल टू एम आय करेक्ट विच इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळणार आहे इंटिग्रेशन ऑफ पाय अपॉन 6 टू पाय अपॉन 3 1 dx आणि 1चं इंटिग्रेशन आपण घेतो x 2i इक्वल टू x आणि याला आहे लोअर लिमिट पाय बाय 6 अप्पर लिमिट पाय बाय 3 मग अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट केलं तर पाय बाय 3 मायनस पाय बाय 6 60 मधनं 30 गेले 60 शिल्लक राहिले आणि म्हणून आयची किंमत काय येईल आणि देअरफॉर 2 ने डिवाइड करा पाय अपॉन 12 ही तुमची व्हॅल्यू येईल पाय अपॉन 12. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द इंटिग्रेशन आणि असा हा प्रॉब्लेम. ओके, मेथड बघून घ्या, या टाईपचे बरेचसे प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. ओके, वन मोर प्रॉब्लेम दिस सेकंड प्रॉब्लेम इंटिग्रेशन ऑफ 4 to 7 cube root of x upon cube root of 11 minus x plus cube root of x. असा प्रॉब्लेम आपण याच्यापूर्वी नाही बघितलेला. इनडेफिनाइटमध्ये होता रॅशनलायझेशनचा पण हा होता आणि स्क्वेअर रूटच होते क्यूब रूट नव्हते. ओके, सो कॉल इट ॲज अ 1 कारण डिनॉमिनेटर आहे न्यूमरेटर पण आहे सिम्प्लिफिकेशनचा क्वेश्चन नाही. याला 1 नंबर द्या आणि वापरा प्रॉपर्टी कोणती आपली प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b मायनस x विथ रिस्पेक्ट टू x. ही प्रॉपर्टी वापरा आणि बघा तुमच्या इंटिग्रेशनचं रूपांतर 4 to 7 क्यूब रूट ऑफ जिथं जिथं x आहे तिथं लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट मायनस x. दिस इज द प्रॉपर्टी अपॉन cube root of 11 minus lower limit plus upper limit minus x plus cube root of lower limit plus upper limit minus x with respect to x and that is equal to integration of 4 to 7 cube root of 4 plus 7 11 minus x upon cube root of 11 4 plus 7 11 11 minus 11 0 minus minus only x remaining. सिम्प्लिफाय केला बघा 11 minus x dx झालं. याला नंबर द्या 2 आणि अगेन ॲज युजुअल लास्ट प्रॉपर्टी सेम प्रॉब्लेम ॲडिंग 1 and 2 पुन्हा काय करा 1 आणि 2ची बेरीज करा
adding 1 and 2 we get 2i equal to same limit, again same denominator, the ones are denominator same आहे, only difference is in numerator. मग जर सेम असेल तर ॲडिंग देअर न्युमरेटर्स आणि मागच्यासारखं पुन्हा बोथ कॅन्सल्ड, काय शिल्लक राहील 4 to 7 1 dx, 1चं इंटिग्रेशन x, याला लिमिट 4 to 7 आणि म्हणून याचं आन्सर आलं 7 - 4 म्हणजेच I equal to 7 - 4 3 and therefore your answer is 3/2 आणि hence the problem. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम. ओके, एकदम छान प्रॉब्लेम. सी थर्ड प्रॉब्लेम ऑन सिक्स्थ प्रॉपर्टी. इंटिग्रेशन का लोअर लिमिट 0 आहे, 0 to 3x², 3 - x, इट्स नो प्रॉब्लेम. याचं इंटिग्रेशन माहिती आहे, पण याचा 5/2 पॉवर आपल्याला नाही येत. मग याला आपण सबस्टिट्यूशन करतो. सबस्टिट्यूशनला ऑर ही प्रॉपर्टी आपण वापरू. पाय ही प्रॉपर्टी काय सांगते, 0 to a f of x dx is same as 0 to a f of a minus x dx. तीच प्रॉपर्टी आहे, अप्पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मायनस एक्स, अँड देअरफॉर आवर इंटिग्रल बिकम्स 0 to a ऐवजी आहे 3, जिथं जिथं x आहे तिथं अप्पर लिमिट मायनस एक्स इंटू 3 minus x raised to 5/2 dx. बघा बरं, a जिथं जिथं x आहे तिथं a minus x, a म्हणजे 3 minus x, मग इथं x आहे 3 minus x, इथं x आहे 3 minus x. सिम्प्लिफाय इट, 0 to 3 याचा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर करून घ्या, इंटू 3 कॅन्सल झाला, हा मायनस प्लस x रेज टू 5/2 dx. त्याने आतमध्ये मल्टिपल करून घ्या, इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 3 प्रत्येकाला मल्टिपल करा, मग 9 इंटू x रेज टू 5/2 मायनस 6x इंटू x रेज टू 5/2 प्लस x² इंटू x रेज टू 5/2. बरोबर आहे, बाहेरच्याने मध्ये गुणलं प्रत्येकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सिम्प्लिफिकेशन करा, कारण इथं बेस सेम आहे, याचा न्यूमरेटर दिला नाही म्हणजे 1 + 5/2 2 + 5/2. सिम्प्लिफाय करा, मग इंटिग्रेशन घेऊ 0 to 3 9x रेज टू 5/2 ॲज इट इज, कारण नो मल्टिपल, मायनस इथं सिम्प्लिफिकेशन आहे 1 + 5/2 7/2 प्लस x 2 + 5/2 4 + 5 9/2 with respect to x. Am I correct? See towards this side. ओके, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही. मग याच्या पुढे पण सिम्प्लिफिकेशन आहे. दॅट इज इक्वल टू 9 ॲज इट इज x रेज टू 5/2 + 1 5/2 + 1 7/2, तोच हे इंटिग्रेशन आहे. x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 -6 कॉन्स्टंट आहे. 7/2 + 1 9/2, तोच डिनॉमिनेटरला घ्यायचा 9/2 प्लस 9/2 + 1 11/2 11/2 0 to 3 अप्पर लिमिट लोअर लिमिट. ओके, डिनॉमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. मग काय होईल 18/7 x अप्पर लिमिट 3 रेज टू 7/2 मायनस 6 to 12/9 3 रेज टू 9/2 प्लस डिनॉमिनेटर गोज टू 11 2/11 3 रेज टू 11/2. हे झालं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट 18/7 इंटू 0 मायनस 12/9 इंटू 0 प्लस 2/11 इंटू 0. म्हणजे हा सगळा पार्ट काय होईल 0 इंटू समथिंग 0 होईल. आता राहिला 18/7. ओके, हा अपॉन 2 आहे, अपॉन 2 ऐवजी घेऊ आपण √3.
3चा 1/2 पॉवर रेज टू 7 4/3 3ने भाग दिला 3 चौक 12 3 त्रिक 9 रूट म्हणजे 1/2 म्हणजे रूटचा 9 पॉवर प्लस 2/11 रूटचा 11 पॉवर -0 सिम्प्लिफाय करा. ओके विच इज इक्वल टू 18/7 इंटू ब्रॅकेट किती √3चा 6th पॉवर √3चा 6 पॉवर 27 √3 कारण √3 7 टाइम्स घ्या म्हणजेच तुम्हाला 27 √3 मायनस 9th पॉवर 8 पॉवर 3 3 is 9 3 is 27 3 is 81 √3 plus 2/11 3 is 9 3 is 27 3 is 81 3 is 243 √3 आणि हा प्रॉब्लेम. ओके अँड सिम्प्लिफाय सगळ्यांना कॉमन काय आहे √3 आहे मग 18 इंटू 27/7 मायनस 4 इंटू 27 प्लस 2/11 इंटू 243 सगळ्यांना कॉमन आहे √3. अगोदर मल्टिप्लिकेशन करा आणि मग एलसीएम घ्या तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. ओके then what I do multiply 18 into 27 calculate yourself 486 minus 4 into 27 108 plus 243 into 2 486/11 ओके आणि कॉमन आहे √3 फक्त मल्टिप्लिकेशन केलं. आता एलसीएम घेतोय मी सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सेम घेतो आहे. सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सेम घ्यायचा म्हटल्यावर 11 इंटू 7 इंटू 11 √3 ओके. आता 486ला कितीने मल्टिपल करायला लागेल 11ने मल्टिपल करावं लागेल. बघा 486 इंटू 11 5346 मायनस 108ला 77ने मल्टिपल केलं कारण डिनॉमिनेटर 1 आहे 8316 प्लस 486ला 7ने मल्टिपल केला 3402 अपॉन 77 ॲज इट इज. ओके then add like terms and subtract from middle term. See आपण काय केलं या दोन टर्मची ॲडिशन केली त्याच्यातनं ही टर्म सबट्रॅक्ट केली त्याचा आन्सर 432/77 आला. 432ला 16ने भाग जातो 16 इंटू 27 27चं पुन्हा 3चा किती पॉवर आहे क्यूब आणि √3 म्हणजे 1/2. आन्सर बुकमध्ये हे आहे हे आन्सर आलं तरी चालेल कारण त्याचंच हे सिम्प्लिफिकेशन आहे. बुकमध्ये हे आन्सर दिलं आहे म्हणून इथपर्यंत सिम्प्लिफिकेशन केलं आहे हा प्रॉब्लेम. ओके अशा प्रकारचे आणखी काही प्रॉब्लेम नेक्स्ट सेशन बघू मशीनमध्ये बघू. अप टिल स्टॉप हिअर. ओके.